Hello friends, welcome to the channel. Today we will study the poem Money by William Henry Davies. He was born on 3rd July 1871 in Newport, UK and died on 26 September 1940 in Nailsworth, United Kingdom. William Davies spent a significant part of his life as a tramp in the UK and US, but became one of the most popular poets of his time. The principal themes of his work are observations about life's hardships, the ways in which the human condition is reflected, nature, his own tramping adventures, and the various characters he met. मित्रांनो, आज आपण विल्यम हेनरी डेव्हिस यांची मनी ही कविता शिकणार आहोत. विल्यम डेव्हिस यांचा जन्म 3 जुलै 1871 मध्ये न्यूपोर्ट इंग्लंडमध्ये झाला आणि त्यांचा मृत्यू 26 सप्टेंबर 1940 मध्ये नेल्सवर्थ इंग्लंड येथे झाला. विल्यम डेव्हिस यांनी आयुष्याचा बराच काळ हा मुसाफिरी करण्यात इंग्लंड आणि अमेरिका या ठिकाणी घालवला. तरी ती त्यांच्या काळातील एक प्रसिद्ध कवी म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या लेखनातील मुख्य विषय हे त्यांचे प्रवासादरम्यान आलेले विविध अनुभव आणि मानवी आयुष्यात ज्या काही कष्ट आणि दुःख यातना भोगल्या जातात त्यावर विशेष करून त्यांच्या लिखाणाचा कल दिसून येतो. आज आपण त्यांची मनी ही कविता शिकणार आहोत. लेट अस सी द फर्स्ट स्टांजा. व्हेन आय हॅड मनी ओ आय न्यू नो जॉय टिल आय वेंट पुअर. For many a false man as a friend came knocking all day at my door. In the first stanza, the poet recalling when he has money and his friends came to him not to see him but for his money. When one lost money, he realizes the importance of money and nature of people around him. When he became poor, he realized how happy he is in his life without money. In the past he has money, he has many friends, but they were not his real friends because they were with him just because of money. When he was rich, he was surrounded by many false friends. His happiness with many friends was untrue. सुरुवातीच्याच कडव्यामध्ये कवी आपल्याला सांगतात की जेव्हा त्यांच्याकडे भरपूर पैसा होता तेव्हा त्यांच्याकडे भरपूर मित्र होते. ते मित्र त्यांच्या प्रेमाखातर त्यांना भेटायला यायचे नाही तर पैशासाठी त्यांच्याजवळ यायचे. परंतु जेव्हा त्यांच्याकडे आता पैसा नाही तेव्हा त्यांना आपण गरीब असल्याचं किती सुख आहे हे त्यांना कळत आहे. ते म्हणतात की जेव्हा माझ्याकडे पैसा होता तेव्हा जे मित्र होते ते मित्र फक्त पैशासाठी माझ्याजवळ होते. त्यांना माझ्याबद्दल आत्मीयता वगैरे काहीही नव्हती. In the second stanza, the poet says, Then felt I like a child that holds a trumpet that he must not blow. Because a man is dead, I dared not speak to let this false world know. In the second stanza, the poet gave money to his friends. He kept silence while giving the money. Here he felt like a child who has trumpet, but the child can't play it whenever he wants, because it will cause noise and disturb the silence. In the same way, the poet doesn't have the freedom to know about such strength. He couldn't reveal his false friends. He has to maintain silence to keep his friends' privacy. Man is dead here symbolizes the silence. दुसऱ्या कडव्यामध्ये कवी म्हणतात की जेव्हा ते त्यांच्या मित्रांना पैसे देतात तेव्हा त्या पैशाबद्दल ते शांतता पाळतात. ते एखाद्या स्वतःला लहान मुलासारखं समजतात की ज्याच्या हाती एक तुतारी आहे परंतु ते मूल तुतारी वाजवू शकत नाही कारण त्यामुळे इतरांना त्रास होईल, गोंगाट होईल. त्याप्रकारेच कवींना आपल्या मित्रांबद्दल मत व्यक्त करण्याचं स्वातंत्र्य नाही. त्यांच्या मित्राचं ते स्वभाव वैशिष्ट्ये इतरांपाशी व्यक्त करू शकत नाहीत. या ठिकाणी मॅन इज डेड हे जे प्रतीक वापरलेलं आहे तर ते शांततेसाठीचं प्रतीक आहे. थर्ड स्टांजा. मच हॅव आय थॉट ऑफ लाईफ अँड सीन हाऊ पुअर मेन्स हर्ट्स आर एव्हर लाईट अँड हाऊ देअर वाईव्स डू हम लाईक बीज अबाउट देअर वर्क फ्रॉम मॉर्न टिल नाईट.
Here the poet depicts the picture of poor man's life which he has experienced. He narrates how happy they are. Their hearts are always light. They are poor but they enjoy life free from all worries and cares. They are satisfied with what they have in their life. They have no high expectations, no dreams. They work hard to meet their daily needs. They are not greedy and don't store money. They don't have fear of losing money as they don't possess a lot. Their wives assist them in their daily work. They work from morning to the night. They are happy with their husbands and in the happiness they buzz like bees. Here poet tries to say that poor people are more happier than the rich people. या कडव्यामध्ये कवी सांगतात की त्यांनी गरीब व्यक्तींचं वर्णन केलेलं आहे जे त्यांनी त्यांच्या प्रवासादरम्यान अनुभवलं. ते म्हणतात की गरीब लोक हे खूप आनंदी राहतात कारण त्यांच्या ज्या गरजा आहेत तर त्या मर्यादित आहेत आणि त्यामुळेच ते त्यांच्या आयुष्याचा भरपूर आनंद घेत असतात. ते त्यांच्याकडे असलेल्या सर्व वस्तूंबाबत संपत्तीबाबत समाधानी आहेत आणि त्यांना फार अशा काही अपेक्षा नाहीत. त्यांची फार मोठी स्वप्न नाहीत. त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागाव्यात एवढासा पुरेसा पैसा त्यांच्याकडे आहे. ते खूप लालची नाहीत आणि त्यासोबतच ते पैसा गमावण्याचं त्यांना दुःख नाही कारण त्यांच्याकडे भरपूर असा पैसा त्यांनी जमाच केलेला नाही. ते सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत काम करत असतात आणि त्यांच्यासोबत त्यांच्या पत्नी त्यांना कामामध्ये मदत करत असतात आणि त्या एखाद्या मधमाशीसारख्या कामामध्ये असताना गुणगुणत असतात. या ठिकाणी कवी श्रीमंतांपेक्षा गरीब किती आनंदी आणि सुखी आहेत हे दर्शविण्याचा प्रयत्न करतात. नाउ द फोर्थ स्टँजा. सो व्हेन आय हिअर these poor ones laugh and see the rich ones coldly frown, poor men think I need not go up so much as rich men should come down. The smile of poor men is satisfactory. They have real love in life, whereas rich men don't have real love in their life. They don't have real happiness. They are overloaded with various needs according to their status in the society. Poet tries to say that the poor people don't want to be rich, but rich people must be poor to know what is the life of poor people. The rich people just run after to collect more and more money in their greed. या चौथ्या कडव्यामध्ये कवी आपणास सांगतात की गरीब व्यक्तींच्या चेहऱ्यावर असलेलं जे हास्य आहे तर ते समाधानाचं हास्य आहे आणि तुम्हाला जर खरं आयुष्य काय आहे हे जर जाणून घ्यायचं असेल तर तुम्ही गरीब व्हावं लागेल असं ते म्हणतात. आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर जे काही आनंदाचं समाधानाचं सुखाचं हास्य आहे तर ते तुम्हाला पाहता येईल. त्यांना भरपूर काही अपेक्षा नाहीत. समाजामध्ये मान प्रतिष्ठा वगैरे दाखवण्याची गरज नाही म्हणून त्यांच्याकडे समाधान आहे. आणि या ठिकाणी कवी सांगू इच्छितात की तुम्हाला जर खरा आनंद काय आहे हे जर समजून घ्यायचं असेल तर तुम्ही गरीब होणं आवश्यक आहे. इन द लास्ट स्टांजा. वेन आय हॅड मनी ओ माय मेनी फ्रेंड्स प्रूव्ड ऑल अनट्रू, बट नाउ आय हॅव नो मनी ओ माय फ्रेंड्स आर रियल दो व्हेरी फ्यू. In this stanza, poet remembers he had many friends when he had money. His friends came to him, they took advantages of his money. They love him because of his richness or money. They don't love him as a human being. They were all untrue friends. They were selfish. They came to him for their self-interest. Now the poet has become poor. He doesn't have more money, but now the friends in his collection are true and pure friends. They truly love the poet as a human being. Here the poet tells about real friendship. A real friend doesn't expect anything and selfish false friend remain with us for the benefits from us. Now poet celebrates his poverty which has true happiness. He is happy with few friends because they are real friends without any selfish motive. शेवटच्या कडव्यामध्ये कवी आपणास त्यांच्या अगोदरच्या दिवसांची आठवण करून देतात. ते म्हणतात की जेव्हा त्यांच्याकडे भरपूर पैसा होता आणि त्यांच्याजवळ भरपूर मित्र होते परंतु ते मित्र हे सेल्फिश होते, अनट्रू होते, खोटे होते कारण ते पैशासाठी जवळ आलेले होते. कवी म्हणतात की
त्यांना ते मानव म्हणून आत्मीयता त्यांच्याबद्दल नव्हती, परंतु स्वतःच्या स्वार्थासाठी, पैशासाठी ते त्यांच्याकडे आलेले ते मित्र होते. जेव्हा कवीकडे आता कसलाही पैसा उरलेला नाही, तेव्हा त्यांच्या सोबत असणारे मित्र कमी झालेले आहेत, परंतु जे कोणी त्यांच्या सोबत असलेले मित्र आहेत तर ते आता त्यांचे खरे मित्र आहेत. कारण ते पैशासाठी त्यांच्या जवळ आलेले नाही, तर केवळ कवीबद्दल त्यांना आत्मीयता आहे, त्यांच्यावर त्यांचं भरपूर प्रेम आहे, म्हणून ते सोबत आहेत. आता कवी त्यांच्या गरिबीचा उत्सव साजरा करतात, कारण ते खूप आनंदी आहेत. जरी त्यांच्या संग्रहामध्ये खूप कमी मित्र असतील तरी त्यांचे ते मित्र खरेखुरे आणि आत्मीयता असणारे आहेत. इन दिस वे टुडे वी हॅव स्टडीड द पोएम मनी. I hope you must have understood the poem and its theme. In the next video, we will study appreciation of this poem. Don't forget to share this video with your friends. Thank you.